كانت في خاطركم إخواني الجزائريين في كل مكان، أخواتي الجزائريات في أي زمان، صحة فطوركم وصحة رمضانكم. إخواني الجزائريين، أخواتي الجزائريات أينما كنتم وحيثما وجدتم، إخواني الجزائريين، أخواتي الجزائريات في أقطار العالم، في الجزائر، في ديار الغربة، إخواني الجزائريين، أخواتي الجزائريات في البحر، في السماء، في الجبال، في السهول، في الهضاب، في الصحراء، إخواني الجزائريين، أخواتي الجزائريات في القمر، في زحل، في المريخ ولا خارج المجموعة الشمسية. نقول لكم مساء الخير، أزول، بونسوار، good evening, guten Abend, buonasera et buenas noches. خوتي الجزائريين، راني عاودت لكم في فيديو جديد، وهذا الفيديو هذا ما هو إلا مكملة للفيديو تاع الأمس اللي طرقنا من خلاله على الاقتصاد المغربي، على الأسس الثلاث اللي مبني عليها الاقتصاد المغربي، ألا وهي أولا المخدرات. كي نقولوا المخدرات نحلوا قوسين ونقولوا إنتاج وتصدير المخدرات، أغلق القوسين، زيد افتح قوسين، اكتب فيها أن المغرب هو أكبر، هذه المهلكة المغربية هي أكبر منتج ومصدر للمخدرات، أغلق القوسين. عاود زيد افتح قوسين واحد أخرين واكتب فيها بأنه الملك المهلك محمد السادس هو أكبر مروج ومنتج ومصدر للمخدرات، وغلق القوس. هذا الأساس الأول اللي مبني عليه الاقتصاد المغربي. الأساس الثاني هو الزنا. لا الثاني هو السياحة. استغفر الله، السياحة. الزنا جاية في المرتبة الثالثة، وهي سياحة الزنا والبيدوفيلي. وجوستومون هذا هو الموضوع تاعنا اليوم. اليوم كنت معول ندير موضوع السياحة، ولكن طلعت واحد الفيديو اللي شمئز البدن تاعي كي شفتها، وما نكذبش عليكم، دون مون سيرفو، دون ان كوان هكذا دون مون سيرفو، جو سوي دي كو لا خير فينا حنا كجزائريين اللي رانا نحبوا ولا نكرهوا إخوة المغاربة وجيران بين قوسين. ما اخترناش الجار، ما نقدروش نخيروا الجار، فهمت؟ هادية كي تشوفوا شي صرا في المغرب تتساءل، تقول انت كجزائري اسكو تسمح انه يوقع هاد الشيء في المغرب؟ ومن بعد تفكر تقول بصح المغاربة راهم عايشين تم وراهم يشوفوا هاد المنكر صباح وعشية، وما كاش اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما كاش اللي يأمر بالنهي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما كاش والو. وتشوف لا كومبليسيتي تاع لي زوتوريتي، سي سا لو بلو غراف. شايف على الخاطر كاين دراهم كبار المغرب يدخلوا لها ابيبري براسك بين 7 ملايين، 8 ملايين، 9 ملايين، بالك حتى 10 ملايين سائح في العام. دا حاجة كبيرة بزاف، سي بوكو. كيف هي حاجة كبيرة بزاف، حاجة مليحة ليهم، بصح لو كان داروا اون بوليتيك سان دون التوريزم، شايف، كان نستغلوا هاد الطاقة هادية تاع السياحة بطريقة أحسن. Alors imagine sur les 8 millions ولا les 10 millions de touristes اللي يروحوا المغرب، نقولوا غير النص، غير النص اللي راح على جال بور لو توريزم سيكسويال، غير النص. شوف 4 ملايين، شايف 4 ملايين بنادم. احسب هذا 4 ملايين، الباس 30 اورو، 30 اورو ولا ب 50 اورو يريح معاه نهار كامل ما يخطيهش.
الولد صغير، ها ماشي منكر كبير. فوالا الور اليوم ان شاء الله نهضروا على هاد لو فليو، هاد الشيء هذايا اللي هو يعني ما كاش ما عندوش وصف. انا عجزت القاموس كاع اللي عندي عجزت اني نصيب الكلمه المناسبه، السينونيم كيف ماكافيريك. وي ماكافيريك. وي سي محمد سادس، c'est le chef d'un orchestre machiavélique. Voilà. Qui non seulement il drogue son peuple et le monde avec, en plus il permet la pédophilie comme ça pour attirer le tourisme. هاد الدراهم هادوما c'est de l'argent sale sur lequel est bâtie l'économie marocaine. ونعاود نولي في la prochaine vidéo على le tourisme et je vais vous prouver comment le tourisme il sert à blanchir l'argent de la drogue, une partie de l'argent de la drogue et une partie de l'argent de la prostitution, parce que le reste, bien sûr, le reste ça va partir dans des comptes à l'étranger, en Suisse ou ailleurs, hein, au nom de Sa Majesté le roi, hein, Sadis, hein, c'est ça. Ouais. Bon, allez, on va écouter une petite vidéo sur laquelle on va faire une petite réaction, hein, audio reaction, hein, et 3, 2, 1, go. Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction le Maroc où chaque année des millions de touristes viennent visiter le royaume, mais tous ne sont pas animés de la passion des vieilles pierres, des plages. Bien sûr, il ne vient pas pour les vieux villages marocains et pour la pierre et pour le tourisme, non. Désert. Ils sont de plus en plus nombreux à venir y assouvir leurs pulsions sexuelles. Dans les grandes villes touristiques, assouvir leurs pulsions sexuelles. Tu sais, le terme là, il s'applique sur les animaux aussi. Hein. Parce qu'un animal, quand il fait son truc, de façon bestiale et truc, on dit assouvir sa pulsion sexuelle aussi. Tu vois? Voilà. Moyennant quelques dizaines d'euros, il est possible d'y négocier une passe, y compris avec des mineurs. De Marrakech à Agadir, ce sont des milliers de femmes et d'enfants qui sont exploités, souvent avec la complicité de rabatteurs marocains. Une activité qui se fait au vu et au su des autorités. Reportage de Karim Akiki. Alors, sur deux villes qu'il vient de citer, des milliers de femmes et d'enfants sont quotidiennement, tous les jours, exploités sexuellement. Voilà. Au su et au vu de l'État marocain. 8 millions de touristes déferlent tous les ans sur le Maroc. Voilà, 8 millions. Une manne financière qui rapporte au royaume 10 milliards d'euros. Destination plutôt familiale, Marrakech a aujourd'hui le vent en poupe. La ville attire de plus en plus de curieux et de jet-setters. Tous passent par la place Jamal Al-Fna. Mais à la nuit tombée, c'est un tout autre genre de touriste qui envahit la place. Des hommes seuls, des prédateurs à la recherche de proies faciles. Pour voir l'envers du décor, il nous faudra filmer en caméra cachée. Très vite, nous sommes accostés par un rabatteur. Bonjour mon ami, tu cherches quoi? Tu veux du sexe? هنايا كي تسمع يقولوا tu veux du sexe شغل تشمئز نفسك وهذاك يوري لك يقول لك بلي لا بوليس juste à côté. J'ai ce qu'il te faut, on peut tout acheter ici. On peut tout acheter. Tu viens, tu leur... On peut tout acheter ici, j'ai des enfants. Tout, y compris les femmes et tout machin, dans le paquet, tout se vend et tout s'achète là-bas, pour le tourisme. منكر كبير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع فبلسانه إن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
دوكا رانا في مرحلة اللسان، إن شاء الله يجي نهار وين نولو بمرحلة اليدين إن شاء الله. فوالا. Voilà, c'est pas cher. 30 €. Nous décidons d'en rester là. Mais quelques minutes plus tard, le rabatteur revient avec un adolescent de 17 ans. L'adolescent nous annonce ses tarifs, 30 € pour la nuit. Voilà, 30 € pour la nuit. Voilà. La place est pourtant surveillée en... وهاد الدراري هادوما اللي راكم تشوفوا فيهم ces enfants là, en fait, à la base, ils ont pas de famille. قليل, il y en a quelques-uns qui ont des familles وين طاحوا في هاد le milieu هدايا, طاحوا, ils ont été piégés par des rabatteurs et tout machin. Voilà. Mais les autres, l'autre catégorie, c'est هادوك العباد اللي باباه déjà c'est un touriste. Baba déjà, son père génétique, c'est un touriste, il le connaît pas. Il le connaît pas. Tu vois, c'est juste son père génétique. Il l'a juste éjaculé. Tu vois. Ou après, bon, Imma, c'est sûr, comme c'est une prostituée et tout machin, elle va pas l'éduquer. C'est ça le problème. Tu vois, elle va pas le prendre en charge, c'est pas possible. Elle va pas le, non, l'instruire, non, loin de là. Elle va lui dire de ramener de l'argent par tous les moyens. Va voler, va ceci, va cela. Expose-toi au danger, quoi. Tu vois, là, il va tomber dans la prostitution. C'est comme ça. C'est le Maroc. Voilà. Voilà. Annonce par une brigade de police touristique et 16 caméras. Voilà. Ce qui n'empêche pas cet étranger, à quelques mètres des policiers, de négocier une passe avec ce jeune garçon sur le vélo. La hawla wa la quwwata illa billah. Ouais. La négociation est rapide. Une pratique qui n'étonne plus personne. C'est devenu chose courante à Marrakech. اللي ما على بالوش شنو هي chose courante, ça veut dire شيء متداول, شيء صاي سي بون. عفسا شايف شغل ساندويتش, شايف كي تروح تاكل ساندويتش في المغرب, شغلك حتى كيف باراي. Pendant 4 ans, Samir s'est prostitué sur la place. Aujourd'hui, il est séropositif. إليك المشكلة الكبيرة. المشكلة الكبيرة أنه هاد المهلكة المخربية, هاد المخزن هدايا راه فوازونا, راه قتل إلى كونداني أمور sa jeunesse. بلا drogue et بلا prostitution اللي تلحقهم للسيدة. حم بابك دوك نتايا ما فهمتش. اللي حطوك قالوا لك قتل المراركة, سي صح, قال لك دير لهم هكذا. ما فهمتش انايا وين راك حايب تلحق انك دير في شعبك هكذا. Commence à l'âge de 12 ans avec la rencontre d'un Marocain qui lui propose de l'argent facile. Samir, comme des milliers d'autres enfants, est très vite intégré dans un réseau de pédophilie. Les filières de recrutement sont organisées. Elles démarchent les enfants directement. Voilà. Un jour, j'étais à la salle de billard. Un Français est venu me voir. Voilà. Il m'a proposé de l'argent. Alors je l'ai suivi. راك شايف شغل هادي سي سا بروميير فوا يقول لك قاوري جا لعندي. راك شايف كان في صالة تاع البيار يلعب, هنا مازال في عمرو 12 مازالو السيد طاهر نقي قبل ما يوسخوه هذا القاوري. قال لك جاني قاوري عطاني دراهم وقال لي روح معايا. شوف لا سامبليسيتي, لا فاسيليتي دو لاكت. هاد شيء معبر, هاد الاشياء معبره. شاف هاد العفايس اللي تقدر تصوندي l'ampleur du phénomène et des dégâts. هاد القوري هدايا جاه دخل عطالو دراهم وقال له روح معايا, و il a abusé de lui, il l'a violé. Voilà. ومن بعد ولا صاي, ولا كل يوم يروح لعندو, والولد هدايا صاي il est devenu un
un prostitué. Voilà, il est devenu un prostitué على أصغر. هذا هو لو توريزم اللي راهو يجيكم للمغرب. فهمت؟ هذا هو لو توريزم وراك تقتل في الشعب تاعك يا سادس، راك تقتل في الشعب تاعك، حبه من حبه وكارهه من كاره. C'est comme ça que j'ai commencé. Ils m'ont demandé de coucher avec eux. Là, il a dit Nsara فيهم غير المرض. Mais là, le traducteur, il va pas le traduire. Là, il va pas la traduire. Tu vois? Voilà. Là, tu vois bien la transparence d'elle. Au début, je ne comprenais pas tout. Ils m'ont rendu malade, physiquement et psychologiquement. À cause d'eux, je n'avais plus de volonté. Maintenant, je me sens mal. Samir vient de Mela, un quartier très pauvre de Marrakech. Un endroit où les touristes ne s'aventurent jamais. Du coup, il arrête l'école pour traîner sur la place et gagner de l'argent. À l'époque, c'est lui qui fait vivre toute sa famille. C'était de l'argent facile. Il y a beaucoup de touristes qui cherchent des enfants à Marrakech. Eux, ils ont de l'argent et nous, on n'a rien. Qu'est-ce que tu... Eux, ils ont de l'argent et nous, on n'a rien. On n'a rien. Rien. غير ربي. Nous, on est obligés d'accepter de se rendre. Obligé de... لازم يبيع روحه. لازم يكسبتي باش يبيع روحه. Pauvres. باش يعيش. Elles nous interdisent de rentrer le soir à la maison si on ne ramène pas d'argent. Ouais. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est obligé ما de faire تخليش. famille. ها؟ ما تخليش Tous يدخل les moyens sont bons. للدار. C'est comme ça. C'est devenu ordinaire. Pour Mustapha et Rachdi, ce n'est pas une fatalité. Mustapha est l'avocat de l'association Touche pas à mon enfant, qui lutte contre la pédophilie au Maroc. Un travail difficile à cause de l'omerta. Très peu de familles osent porter plainte contre les pédophiles. L'avocat s'occupe pourtant de 200 cas d'abus sexuels. Après le tsunami, on a vu les touristes sexuels qui sévissaient en Asie du Sud-Est déferler sur le Maroc. اسمح لي هنايا ما يغلطوكمش. هنايا صافي با دير كو قبل لو تسونامي تاع لازي ما كانش لو توريزم سيكسويال. لا زاد قوا بركا. راك شايف كان نقولوا زعما في لو توريزم كان 40% كان 40% de touristes c'était pour le sexe, le reste c'était pour faire du tourisme. Mais après le tsunami, ça s'est inversé. ولاو 60% كاع جاو pour le sexe et 40% جاو pour le tourisme. Voilà. Le Maroc est une aubaine pour eux, grâce à la proximité géographique, à la pauvreté et à la passivité des autorités au Maroc. La passivité des autorités au Maroc. Ça, hein, la pauvreté, haja, ou la passivité des autorités au Maroc, haja واحدة أخرى. Hein? هذه اللي c'est grave, c'est grave. Permissive. يشمئز C'est le problème du tourisme sexuel à Marrakech et plus généralement au Maroc. Au lieu de vendre notre culture et nos traditions qui sont riches et diverses, on vend le soleil et nos enfants. Les associations et leurs avocats se battent pour qu'enfin des peines dissuasives soient appliquées aux pédophiles. Ces criminels sont souvent condamnés à 2 ans de prison seulement. Mustapha est scandalisé. نافونسيوها شويه. هنا يهضر لك على هنا يقول لك دير القانون تاعهم ما كاش قانون يجرم هذا الشيء. Samir est là. شايف ما كاش. واللي يهدر اللي يقول لك انا ضحيه وكذا ومنا كي كنت صغير وكل خولي وحشاو هذه ولازم ندي حقي. L'association se bat contre le laxisme de la يباصي qui viennent dans notre يباصي ouais. pas à faire entendre leur voix. Ils n'arrivent pas à faire entendre leur voix, bien sûr, bien Ils sûr. regrettent Regarde, d'avoir regarde. brisé la loi du silence. Voilà, ils regrettent d'avoir brisé la loi du silence. Voilà. J'en ai marre de cette situation. Ouais. Je ne veux plus de cette vie-là. Je vis comme un pestiféré, je ne le supporte plus. Ouais.
بيستيفيري يا خوتي سي شغل واحد مريض بالطاعون، مريض بالطاعون والناس قاعد تهرب منه، هذه هي لا بيست. راك شايف فهم؟ صافي دير السيد يحس روحو شغل عنده لا بيست يا شايف تالمون مسكين. ils l'ont sué tu vois ils l'ont وسخوه ils l'ont souillé فهمت وسخوه. C'est bon, je veux plus parler de ça. Je ne supporte plus d'y penser. فوالا دوك هاد السيد واش تسنى منو يرحم بابا؟ هاد الجار هذا واش كتسنى منو؟ كتسنى منو والو مسكين هذا، ولا ما قتلش روحو ولا ما قتلش ناس واحد اخرين راه رانا ملاح. يا ودي والله غير مشكلة كبيرة والله. Tout se vend à Guilise, même les êtres humains. Tout se vend à Guilise, même les êtres humains. Le soir, les prostituées s'installent sur le trottoir. Elles sont souvent très jeunes, comme ces deux fillettes. Voilà, pour des rencontres plus discrètes, il y a les hôtels du quartier. Voilà. Cet homme au comptoir négocie une chambre pour une nuit en galante compagnie. Pour ceux qui préfèrent les hommes, il suffit de s'installer à une terrasse de café. Les méthodes de racolage sont très élaborées. Écoutez bien. Bonjour, ça va? Moi, je travaille avec les touristes. Tu es guide touristique? Non, pas exactement. Je connais les touristes, mais je ne suis pas guide. Ça veut dire quoi? Ah, je vends du sexe. C'est combien? J'ai un ami français qui vient une semaine par an à Marrakech. Il me donne 50 € par jour pour vivre avec lui pendant une semaine. اسمع وليدي اسمع يضرب معاه سمانة 50 € النهار ما يخطيهش بوندون سمانة. عمر راسك. Nous retrouvons Samir. Il n'est pas en forme aujourd'hui. Le virus fait son œuvre. Il n'a rien avalé depuis 2 jours et pourtant il refuse de se soigner. سمير اخويا شوف منا نبعث لك ميساج نقول لك ديبوز بلانت على المخزن، ديبوز بلانت على النظام، ديبوز بلانت على السيستم تاعكم، ونوقفوا معاك ونعاونوك. ولازم هاد المطه هادي كاع لازم تجتمعوا تجمعوا روحكم. كاين دوكا لي ريزو سوسيو توا ونا لي ريزو سوسيو ديروا تكتلات فهمتوا، طلبوا حقوقكم سلميا ماشي سلميا ما يحبوش يفهموا. يا ودي نتوما ميتين نتوما راكم موتا هما موتوا على الحق، شايف هما موتوا على الحق وجيبوها فوالا الله العظيم. Personne ne m'aide à trouver un travail. Le seul travail que tu peux avoir ici, c'est voler, vendre de la drogue ou se prostituer avec les touristes. Je ne veux pas le faire, mais j'ai besoin d'argent pour vivre. يا تسرق يا تبيع لا دروغ يا تبيع روحك. يا لطيف. Tout le monde connaît mon histoire ici à Marrakech. يا لطيف. Avec un mineur. Karim Kiki, bonjour Karim, vous êtes grand reporter à France 24 et vous avez signé avec Aziza Naïtiba ce reportage au Maroc, et on est effaré de la facilité avec laquelle on peut acheter des relations sexuelles au Maroc, à Marrakech, avec un mineur. Nous avons été étonnés nous-mêmes. Il suffit d'arriver à Marrakech, sur la fameuse place Jemaa Alfna, c'est la grande place touristique. Tout se passe sur cette place-là. Il y a un tourisme classique, comme on le voit dans le reportage, et très vite, en étant avec les bonnes personnes, et surtout en traînant tout seul. Un homme tout seul qui traîne sur la place se fait aborder en permanence au Maroc. Alors on peut nous vendre des mouchoirs, on peut nous vendre des petits souvenirs, mais la nuit tombée sur la plage Jemaa Alfna, on vient nous proposer directement de la vente d'êtres humains. Le processus est toujours le même, c'est-à-dire c'est des prostituées hommes qui viennent nous voir et qui nous demandent, ça coûte tant, c'est très direct, ils savent, et ils savent reconnaître les hommes qui sont tout seuls. Et moi-même j'étais étonné, je leur disais mais pourquoi vous venez me proposer ça? Je dis mais on voit beaucoup de touristes qui sont là, qui sont tout seuls sur la place, donc on va vers eux, on leur propose ça. Très vite, quand on leur dit qu'on n'est pas intéressé, la deuxième étape c'est j'ai des enfants. Et là, j'étais très étonné. On était au pied du commissariat de la police touristique, la police qui était censée surveiller ce trafic qui se passe sur la place. Et
quand j'ai parlé avec les rabatteurs, on disait... Ah ouais, là, الحبس هذه خلاص c'est bon, j'arrête là, j'arrête ici, c'est bon. J'arrête ici, c'est bon, ça y est. Voilà, comme سمعتوا يا خوتي. Voilà, هذا c'est le tourisme sexuel في الماروك. Voilà. لا هذيك نقول لكم يا ودي خاوتي لي ماروكان شرفاء لي ماشي شرفاء وهذوك ولاد السياح هذوك خاطينا وخاطيهم والمخزن وكذا. يا ودي الحق الوقت وين تقولوا سي بون ستوب كفاية. هذا ما كان، هذه هي. و تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.